давоми 7 соли охир дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дигаргуниҳои беназир ба вуқӯъ пайвастанд, ки ин аз таваҷҷӯҳи баланди шаҳрдорӣ ба соҳаи меъморию шаҳрсозӣ дарак медиҳад. имрӯз пойтахт на танҳо маркази маъмурию сиёсӣ ва иқтисодию фарҳангии мамлакат гардидааст, балки ба шаҳри воқеии сайёҳиву фароғатӣ табдил ёфтааст. мояи фароҳмандии мо аст, ки дар заминаи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври мусбат ва ҷолиб арзёбӣ гардида, мавқеашро тадриҷан беҳтару мустаҳкам менамояд. бояд гуфт, ки соли 2018 шаҳри Душанбе ба узвияти Федератсияи умумии ҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ дохил шуд. ҳамон сол бино ба натиҷаҳои назарпурсии агентии таҳлилии турстати Федератсияи Россия, пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба қатори 10 шаҳри дар айёми баҳор барои сайёҳӣ муносиби иттиҳоди давлатҳои мустақил дохил гардид. узвияти шаҳри Душанбе ба Федератсияи умумии ҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ барои муаррифӣ гардидани имкониятҳои сайёҳии мамлакат дар арсаи ҷаҳонӣ ва гузарондани таҳлилҳои маркетингӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. шаҳри Душанбе хонаи умеди тоҷикони дунё буда, таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳони хориҷиро то рафт бештар ҷалб менамояд. шаҳр ҳамчун пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол дорои захираҳои бойи сайёҳию инфраструктури мукаммал мебошад. он давоми солҳои охир ба макони баргузории чорабиниҳои байналмилалии сиёсию иқтисодӣ ва илмию фарҳангӣ табдил ёфта, дар таҳкиму тақвияти нуфузи байналмилалии ватанамон нақши бузург дорад. аз соли 2017 ин ҷониб бо ташаббус ва кӯшишу талошҳои муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷиҳати зебоиву озодагӣ, инфраструктур, бунёди корхонаҳои хурду бузург ва боғу гулгаштҳои барҳаво ба яке аз шаҳрҳои зеботарин ва пешрафтатарин табдил ёфта, дар рӯйхати амнтарин шаҳрҳои дунё ҷой гирифтааст. давоми солҳои охир симои пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, бахусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷд меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагии зиёд доранд. бояд гуфт, ки ҳамаи ин бунёдкорию ободкорӣ, инчунин сохтмони садҳо иморати таъйиноти гуногун ва таъмини рушди бемайлони пойтахти мамлакат дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусу ибтикороти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд. имрӯз шаҳри Душанбе дорои идораҳои зебо, биноҳои ҳукуматию парлумон, вазорату сафоратхонаҳо, марказҳои илмию фарҳангӣ, муассисаҳои миёнаи олӣ, ташкилоту идора ва марказҳои гуногуни мамлакатҳои хориҷӣ буда, метавон гуфт, ки он хонаи умеди миллионҳо тоҷик ва қадамҷои бузургони миллат гардидааст. дар рушду тараққӣ ва ободонию шукуфоии Душанбе хизматҳои раиси ҷавони шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ таърихию беназир ва мондагору бузург аст. инчунин ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфраструктури пойтахти мамлакат ва суръат бахшидан ба таҷдиду навсозии роҳҳои дохилии хиёбону маҳаллаҳо, сохтмони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ дар тӯли 5 солаи охир барномаи рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2018-2020 қабул гардид. стратегияи рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе бо тасдиқи ду нақшаи амали иҷрои он барои солҳои 2019, 2022 ва 2023-2026 қабул гардидааст, ки дар ин ҷо нақшаҳои мушаххасе тарҳрезӣ гардидааст, ки ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар пойтахти кишвар такони ҷиддӣ хоҳад дод ва минбаъд ин соҳа ба яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва даромадноки буҷаи кишвар хоҳад гардид. агар мо ба маълумотҳои омории соли 2023 назар кунем, ба шаҳри Душанбе зиёда аз 248 000 сайёҳон ворид гардидаанд. зиёдшавии сайёҳон ба ҷумҳурӣ бахусус ба пойтахти кишвар сол аз сол зиёд гардидааст. роҳбарияти шаҳри Душанбе тӯли солҳои охир тасмимҳои беназирро пеша карданд ва дар солҳои минбаъда нақшаи бунёди меҳмонхонаҳои сатҳи баланд дар назар аст. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 6 адад меҳмонхонаҳои дорои сатҳи байналмилалӣ сохта ба истифода дода мешавад.
Мы сейчас едем по ночному Душанбе. Он совершенно особенный. Очень красивая подсветка. Очень приятная атмосфера. Город растет, процветает, цветет, да, цветет не только своими прекрасными тюльпанами и деревьями, но и отличной, очень современной, красивой архитектурой. Желаю всем жителям города, руководству этой прекрасной столицы. Мне кажется, действительно одной из самых красивых столиц мира, дальнейшего развития, благополучия. И всем жителям доброго здоровья и процветания. Всех благ. До свидания. رابطه شهرهای ما به خصوص پایتخت‌ها رابطه خوبی هست، رابطه خواهرخواندگی داره. تهران و دوشنبه ارتباطات خوبی دارن، همکاری‌های خوبی دارن و به هر حال ما فکر می‌کنیم که روز به روز شهر دوشنبه روند توسعه خودش داره طی می‌کنه و هر لحظه و هر روز که ما به جای جدیدی رو می‌بینیم افتتاح داره میشه. Справника города Душанбе. Я смотрел сегодня, оставил мне очень большое впечатление. Сейчас город Душанбе развивается с каждым днем. Я желаю это все наилучшего, все это город всегда процветает. Спасибо вам большое. ما در قدم اول سپاسگزاری عمیق میکنم از جناب آقای رستم امامعلی، شهردار جوان شهر دوشنبه که امروز جمع سفرا و مهمانان خارجی را در یک مراسم بزرگ دعوت کرده بودند و نهایت خوشحال هستم که امروز روز پایتخت بود که در این مراسم تقریباً 22 پایتخت کشورهای مختلف حضور داره. امروز ما مشاهده میکنیم که تقریباً بالاتر از میلیون ها گل لاله شهر زیبای دوشنبه را زیباتر ساخته. امروز ما مشاهده میکنیم که پاکی و صفایی و مدیریتی که در شهرداری شهر دوشنبه صورت میگیره و از این شهر دیگرها میخواین بیاموزن، شهرهای دیگه هم میخواین که تقلید بکنن. این یک مایه افتخار به مردمان سرزمین تاجیکستان است. پرچم با بلندی 165 متر محض در شهر دوشنبه خامت افروخته در کتاب رکوردهای گینس ثبت گردیده است که یکی از موضع‌های استراحتی و سیاحی ساکنان و مهمانان پایتخت میباشد. همزمان در پایتخت کاخ نوروز که از نمونه‌های عالی صنعت شهرسازی معاصر بوده تجسمگر سبک خاص معماری ملی به شمار می‌رود جایگیر شده است. نقش و نگار و عنصرهای فرهنگ آرایشی آن تاریخی بیش از 6000 ساله فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس می‌نماید و آن همچون معجزه معاصر سیاحی اعتراف شده است. اینچنین در پایتخت نقلیات مسافرکشانی شرکت‌های کرایه‌کش تاکسی با نمای ظاهری یگانه قبول گردیده مطابق گردانیده شده، نمای زیاده از 310 بنا و انشاءات با روشندهی بیرونی تامین شده است. بسیار شهرتون قشنگ، زیباست. شهرتون بسیار پاکیزه و تمیز بود. گلکاری‌ها بسیار خرسند بود و قشنگ بود همه چی. تاجیکستان به پیش. شهری است پر کرشمه و هوران ز 6 جهت. چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. شهری هستش که پر از کرشمه، پر از زیبایی و ناز و از 6 جهت انسان‌های زیبارو و زیبا سیرت اون رو احاطه کردن و من خریدار هر 6 جهت این شهر هستم که من اینو تقدیم کنم به شهر زیبای دوشنبه. من واقعا تعجب کردم چون شنیده بودم که قبل از این اینجوری نبوده دوشنبه و خب مشخصه که این ساختمون ها همه جدید هستن و طی مدت زمانی کمی هم ساخته شدن. خیلی قشنگ و زیباست. شهرم واقعا حالا شهر دوشنبه
خیلی در حال پیشرفته، خیلی داره آباد میشه و این برای مردم تاجیکستان خیلی خوبه. به امید روزی که همه شهرها آباد شن، قشنگ باشن، همینجوری سرسبز و زیبا باشن. تاجیکستان به پیش! دوام سالهای اخیر با مقصد آباد و زیبا نمودن انشاءات استراحتی و فراغتی، اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای ساکنان و مهمانان پایتخت با تشبث شهرداری یک چند تدبیر نو روی کار آمدند. از جمله در پایتخت 5 باغ نو، باغ‌های فرهنگی و فراغتی علیشیر نوایی، کوروش کبیر، جوانان، احمد دانش و واسع ساخته شده. باغ‌های فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی، کل جوانان به نام ابوالقاسم فردوسی، خیام، کودکان و میرانین که پورا نوسازی گردیدند که در رشد ساحه سیاحی زمینه مساعد فراهم آوردند. واقعا پایتخت معرفی دولت و ملت بوده. برای بیگزند و بی‌آلایش نگاه داشتن و به عالمیان به طور شایسته شناس نمودن آن، کارمندان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی و هر ساکن وطن دوست مملکت وظیفه‌دار و مسئول می باشد. عملهای بنیادکاری و سازندگی تمام جوانان مملکت را وادار می سازد که به قدر استقلال دولتی، صلح و ثبات سراسری رسند و در تطبیق سیاست پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام نجیب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سهم نظر است گذارند. دوام سالهای اخیر سیمای پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه به طور شناخته نشونده تغییر یافته. بخصوص مهمانان خارجی و سیاحان از تماشای باغ و گلگشت و چمنزار آن به وجد میآیند و به این شهر سبز و معاصر دلبستگی زیاد دارند. Чистый город, это прям заметно, и очень много этого огоньков, и так прям вдохновляет на какие-то новые путешествия. Конечно, хотелось бы больше времени провести в Душанбе, показать город более подробно, потому что город изменился. То, что было в 2018 году, то, что и сейчас, видно, что все отстраивается, все становится лучше, масштаб становится все шире. И мы от лица нашей программы, нашей команды, правильнее сказать так, от лица нашей команды, мы желаем Таджикистану, Душанбе и каждому региону Таджикистана дальше развиваться, быть еще более гостеприимными, радушными, чтобы у вас было больше благодарных гостей у города, и чтобы больше туристов приезжало наконец в Таджикистан, потому что Таджикистан для туристов здесь есть абсолютно все. Вот, вы очень богатая душой страна. در شهر دوشنبه سال 2023 بیش از 550,000 متر مربع و در 7 سال اخیر 2.7 میلیون متر مربع خانه‌های استقامتی به استفاده سپرده شد که این دستاورد در دوران صاحب استقلالی بی سابقه بوده. نسبت به 7 سال پیش 2.1 میلیون متر مربع زیاد می باشد. حالا در دایره نقشه گنرالی شهر دوشنبه بنیاد زیاده از 407 انشاءات و بناهای تعینات گوناگون ادامه دارد. طی سالهای اخیر در قلب دوشنبه بناهای بلند آشانه اسمانبوس استقامتی و مرکزهای بزرگ تجارتی قامت افروختند که سیمای دوشنبه شهر را کلا دیگر و زیباتر کردند. این در حالی است که طبق نقشه گنرالی در شهر دوشنبه تا سال 2040 مرحله به مرحله چنین بناهای بلند آشانه استقامتی و مرکزهای بزرگ تجارتی باز بنیاد خواهند شد. واقعا پایتخت معرفی دولت و ملت بوده. برای بیگزند و بی‌آلایش نگاه داشتن و به عالمیان به طور شایسته شناس نمودن آن، کارمندان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی و هر ساکن وطن دوست مملکت وظیفه‌دار و مسئول می باشد.
در سه ماهه اول سال 2024 با مقصد جلب بیشتر سیاحان خارجی به کشور و ترغیب و تشویق عنعنه‌های ارزشمند ملی و میراث پرقنوات نیاگان 27 چاره‌بینی‌ها عملی کرده شد. همزمان در این دوره در نمایشگاه‌های بین‌المللی سیاحی ITB برلین 2024 که در شهر برلین جمهوری فدراتیوی آلمان دایر گردید، امکانات‌های سیاحی شهر دوشنبه معرفی کرده شد. ضمن برگزاری نمایشگاه مذکور زیاده از 200 عدد موادهای اطلاعاتی و سیاحی از جمله خریطه سیاحی شهر دوشنبه و بوکلت و راهنماها دسترس بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی سیاحی ITB برلین کرده شد. اینچنین با مقصد تشویق و ترغیب ارزش‌های عمومی بشری جشن بین‌المللی نوروز، ترغیب میراث فرهنگی و تاریخی تاجیکان، معرفی امکانات‌های سیاحی کشور، جلب سیاحان و تحکیم همکاری‌های گوناگون جنبه فرهنگی و سیاحی 20 مارس سال 2024 در کتابخانه ملی تاجیکستان فستیوال بین‌المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مهمانان خارجی، نمایندگی‌های کورس‌های دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی مقیم شهر دوشنبه، بلاگران و روزنامه‌نگاران خارجی، رهبرت وزارت و کمیته‌ها، ریاست و اداره‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی، کارشناسان و محققان، شرکت‌های سیاحی و وسایط اخبار عامه برگزار کرده شد. بهر معرفی امکانات‌های سیاحی پایتخت و جلب سیاحان در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و جمعیت سهامی گشاده هولدینگ آسیا گروه تاجیکستان گوشه‌های اطلاعاتی برای سیاحان تأسیس داده شده است. در این دوره با گوشه‌های اطلاعاتی مذکور و مهمانخانه‌های شهر دوشنبه، اینچنین مهمانان خارجی ضمن برگزاری چهاره‌بینی‌ها 870 عدد موادهای اطلاعاتی و تبلیغاتی تقسیم کرده شدند که از آنها 270 عدد خریطه سیاحی شهر دوشنبه و 600 عدد ورقه مکان‌های سیاحی شهر دوشنبه دسترس کرده شد. طبق معلومات آماری در سه ماهه اول سال 2024 توسط نقطه‌های گذرگاه سرحدی در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه و وکزل راه آهن تاجیکستان 48446 نفر شهروندان خارجی به شهر دوشنبه وارد گردیدند که نسبت به همین دوره سال 2022 12363 نفر یا خود 44% زیاد می باشد. شهر دوشنبه عین زمان با نظرداشت انفراساختاری ساحه سیاحی در منطقه موقع نمایان را صاحب می باشد. طبق معلومات آماری امروز در شهر دوشنبه فرودگاه بین‌المللی، وکزل راه آهن، وکزل نقلیاتی، 44 مهمانخانه، 118 طرفخانه، 4 چایخانه ملی، 39 مرکز دلخوشی، 27 بازار، 125 مرکز سودا، 30 مغازه ارمغان فروشی، 4 میدان چهاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی، 17 باغ فرهنگ و فراغتی و 1 باغ حیوانات، 44 گلگشت، 5 کولی شناوری و استراحتی، 67 تالار ورزشی، 210 کاشانه حسن و 198 سرتراشخانه، 4 کاخ فرهنگی، 7 تئاتر کسبی، 11 آثارخانه و 17 کتابخانه، 6 امفی‌تئاتر، 23 یادگاری باستانی، مونومنتالی و معماری، 106 شرکت سیاحی، فواره‌ها در 38 موضع پایتخت، 378 میدانچه ورزشی و بازی کودکان، 306 مؤسسه طبابتی و پروفیلاکتیکی، 77 کارگاه هنرمندی، قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی و مجموعه استقلال جایگیر بوده، همروزه به مهمانان داخلی و خارجی از روی طلبات آنها خدمت رسانی می‌نمایند. ما سال گذشته در وقت استقلال جمهوری تاجیکستان آمده بودم در ماه سپتامبر. ما وقتی که شهر دیدم، مردم شریف نجیب تاجیکستان، مردم مهربان، مردم با فرهنگ و با کلتور، با هر گوشه و کنار به میدان استقلال، میدان آزادی و پارک های دیگه گشت گذار کردم. مرا بسیار خوشم آمد. یکی از بهترین و مقبولترین زیباترین پارک ها را در سطح میتونم تقریبا جهانی داره. با مو خاطر ما دوباره به سرزمین ژرمنی رفتم، با فامیل و خانواده و دوستا چیزایی که واقعا دیده بودم با فامیل تعریف کردم، گفتم و اینا به بسیار خوشی و لطف مهربانی دوباره به شهر دوشنبه آمدیم. اینا برادر محمد صدیق فیضمند، محمد یعقوب فیضمند گفتنی‌هایی داره برای مردم تاجیکستان. ما در جریان چندین روزه که تمام شهر دوشنبه را پارک ها و آبادات تاریخی، مجسمه ها، کتابخانه ملی، پارک نوروز و اینا را که راستی مشاهده کردیم، به نظر من طوری رسید که واقعا چقدر در این بعد از استقلال شهر کشور دوشنبه دولت و حکومت تحت رهبری محترم جناب امام علی رحمان چقدر در سطح کشور و به خصوص پایتخت شهرسازی و خانه‌سازی
پارک‌ها و باغ‌ها با زیبایی‌ها و استانداردهای فوق‌العاده که ساخته شده راستی قابل ملاحظه است و قابل دید است. از جاهایی که ما دیدن کردیم، از آثار تاریخی که دیدن کردیم، از انکشافات پایتخت که پارک های زیبا ساختن، آثار تاریخی زحمت ساختن و این برای ما امیدواری میده که در آینده شهر دوشنبه به عظمت شهرهای بزرگ به دبی شاید به بهترین شهرهای اروپایی همسری کرده میتوانه فعلا و در آینده بهترتر و خوبتر میشه که برای ما فارسی زبان ها و مردم خراسان زمین قدیم نهایت جای خوشی، افتخار و سربلندی هست. تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیشرفت، تاجیکستان به ترقی، تاجیکستان به رفاه، تاجیکستان به همه خوبی ها. مورد ذکر است که در دوره تطبیق نقشه گنرالی شهر دوشنبه که تا سال 2040 مرحله به مرحله عملی می‌گردد، در پایتخت از جمله در مرکز شهر ده‌ها بناهای بلندعرشانه استقامتی، معموری، تعلیمی و مرکزهای معاصر سودا و خدمت‌رسانی بنیاد می‌گردند. دوشنبه یکی از شهرهایی است که گردشگران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برای سپری کردن روزهای استراحتی خود به آنجا سفر می‌کنند. قبل از این هم رسانه‌های فدراسیای روسیه از افزایش تمایل شهروندان این کشور برای سفر سیاحی به تاجیکستان خبر داده بودند. باعث فرحمندی و موجب افتخار همه ماست که در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه سیاحی تاجیکستان از جانب جامعه جهانی به طور مثبت و جالب ارزیابی گردیده موقع خود را تدریجاً بهتر و مستحکم نموده ایستاده است. با ابتکار و تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در راه معرفی تاریخ پرقنوات معماری و شهرسازی، اقتدارهای سیاحی، طبیعت دلفریب، آب و چشمه‌های تازه و گیاهای نادر شفابخش، شهر دوشنبه در سمیت فدراسیای عمومی جهانی سیاحی که در شهر چینده و جمهوری مردمی چین برگزار گردید، با عضویت فدراسیای عمومی جهانی شهرهای سیاحی پذیرفته شده صاحب شهادتنامه گردیده است. Я представляю организация международная, кроме Института культурной дипломатии, еще Ассамблея народов Евразии. Я руководитель департамента устойчивого развития Ассамблеи народов Евразии. Действительно, доброта, люди. Со мной учились ребята из Таджикистана, и мы дружили очень. Сейчас, конечно, Таджикистан изменится. Это другой Таджикистан. Конечно, стал намного лучше и намного красивее. Но изменения есть, только доброта и той атмосфера, которую видели еще в те времена, сохранилась. Это слава Богу, что народ очень доброжелательный, гостеприимный. И вот я помню, тоже наш коллег сказал о том, что действительно все подходят и говорят друг друга уважаемые. И я хочу пожелать народу Таджикистана процветания. Хочу пожелать руководству Таджикистана здоровья. И хочу поблагодарить их за то, что сохранили все традиции, за то, что сохранили на этой земле мир. Да, потому что вокруг Таджикистана всегда было сложно. Да. И слава Богу, благодаря мудрости руководства на сегодняшний день Таджикистан процветает. И передайте, пожалуйста, руководству большой-большой привет из России и салам из арабского мира. مورد ذکر است که شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر است در آغوش دامنکوهای سبز و خرم و پهنای وادی رودخانه‌های خروشان در محیطی برای زندگی خیلی سازگار و پسندیده که با وسیله راه‌های ماشینگرد، آهن و هوایی تمامی گوشه و کنار مملکت را به هم می‌پیوندد. دروازه‌های با شکوه در 4 سمت پایتخت نشانی سنت‌های شهرسازی و نظام استوار شهرداری، صفات‌های نجیب انسان دوستی، برادری و مهمان نوازی ساکنان شهر را تجسم می‌نماید. طی سال‌های آخر شهر دوشنبه سیمای خود را به طور شناخته نشونده عوض کرده است که این را هر یک سیاحی که به شهر دوشنبه تشریف می‌آورد بیان می‌نماید و واقعا هم دوشنبه طی سال‌های آخر همچون شهر امن‌ترین و سیاحی در
سطح جهانی اعتراف گردیده است و این نفوذ تاجیکستان را باز هم زیاد میگرداند و انتظار است که سال جاری شماره گردشگران به جمهوری تاجیکستان باز هم زیاد میگردد. شهر دوشنبه با در نظر داشت امکانیت و موفقیت دایر بر رشد سیاحی 3 اکتبر سال 2019 ضمن برگزاری جلسه نوبتی وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی برای سالهای 2020-2021 پذیرفته شده. طبق نظرسنجی‌های اگنتی اطلاعاتی تورستات فدراسیون روسیه به دهگانه شهرهای امترین کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و به دهگانه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه شناخته شده است. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه اعضای اسامبله بین الخلقی پایتخت‌ها و بزرگ شهرها، تشکیلات بین الخلقی برادر شهرها، تشکیلات بولدر دوشنبه برادر شهرها، تشکیلات عمومی جهانی شهرهای متحده و حاکمیت محلی و عضو فدراسیون عمومی جهانی شهرهای سیاحی بوده. عین زمان با 18 شهرهای آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا و اتحاد دولت‌های مستقل مناسبت‌های دوستانه و برادرانه برقرار نموده است. اطمینان داریم که در آینده نیز با استفاده از مکتب سازندگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و تحت راهنمایی‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در همکاری با اهل جامعه و مسئولین بهر تامین سیاست دولتی سیاحی تدبیرهای ضروری در پایتخت مرحله به مرحله عملی می‌گردند. طی سال‌های اخیر پایتخت مملکت شهر دوشنبه به مکان برگزاری چهارمین‌های سطح بین‌المللی تبدیل یافته است و سیمای پایتخت مملکت سال تا سال به طور شناخته نشونده تغییر کرده است و طبق ارزیابی‌های بین‌المللی پایتخت مملکت شهر دوشنبه همچون کشور سیاحی و امترین در سطح بین‌المللی اعتراف گردیده است که از زحمت‌های خسته‌ناپذیر شهردار دوشنبه محترم رستم امامعلی منشأ می‌گیرد.